Hello and welcome back on my channel. This is Manasi Ganu and today this video is about the poem Have You Earned Your Tomorrow? The poem by an American poet Edgar Albert Guest. Let us start with introduction of the poet. Edgar Albert Guest was a British-born American poet. His poems often had an inspirational and optimistic view. He was even appointed as Poet Laureate for the state of Michigan in America, where thousands of people sought his poems for moral support while suffering from stress. The marvelous thing is, in his lifetime, he had published more than 11,000 poems. This is a huge achievement. People loved his work because it was very simple, easy to understand, and people could relate themselves with these poems. In his words, he took simple things every day that happened to him, and he figured it that all these things happen to other people too, and he expressed these simple things with simple rhymes, and that becomes a poem. Now let us continue with the poem. Before that, we need to understand for the structure. Here we can see that there are 4 stanzas of 4 lines each, and we can call it that they are set of 4 lines. This poem is in quatrains, means in set of 4 lines. This will be helpful for you for appreciation. Now let us continue the poem. He had used these quatrains for a consistent rhyme scheme. You can see that there is a proper rhyme scheme in each stanza, and he has used these quatrains, means set of 4 lines, to maintain a proper rhyme scheme throughout the poem. Another special feature of this poem is there is repetition of sound AY, which appears in first, second and 4th stanza. This repetition is in order to unify the text. The sound repeats just like the speaker's questions are rephrased in order to make a new impact. The sounds are repeated as the questions are repeated, which creates a new impact on the readers. This creates an effective impression on the reader's mind. So let us continue with the poem. This poem will work as a reminder for us all to be mindful, to be kind, to be human, to do good. This will always remind us to be always kind to one another. We need to remember that the world thrives on kindness and compassion, and this is the moral of this poem. This poem also focuses on the philosophy of karma, means whatever you do, you will get the results of your deeds in future, tomorrow. Ultimately, you have to pay, means if you do good things to other, you will get good results for it, and if you will do bad things, you will have to pay for it. So with this moral, let us start with the poem. Have you earned your tomorrow? Is anybody happier because you passed his way? Does anyone remember that you spoke to him today? This day is almost over and its toiling time is through.
Is there someone to utter now a kindly word to you? The poet begins this poem with questions, with interrogation. Interrogation means questions. The poet starts this poem with set of questions. Throughout the poem, you can see there are many questions which a poet has asked to the readers, and so the reader is motivated to think about his behavior. These all questions are rhetorical. The poet doesn't expect the answers from readers, but the ultimate aim is to make the readers to think, to ponder about their behavior. The poet used interrogation to make the readers think and to get the moral of this poem, to get the soul of this poem. आता एडगर गेस्ट ह्या पोएटबद्दल आपण थोडी माहिती घेतली. एडगर गेस्ट हा इंग्लंडमध्ये जन्मलेला आणि अमेरिकेमध्ये वाढलेला आणि अमेरिकेमध्येच कारकीर्द गाजवणारा असा एक मॉडर्न पोएट आहे. आणि त्याने त्याच्या करिअरची सुरुवात एका वृत्तपत्राच्या कार्यालयात जरी केलेली असली तरी त्यानंतर मात्र त्याने प्रचंड स्ट्रगल करून आपलं कर्तृत्व सिद्ध केलं. 11,000 कविता लिहिणारा, 11,000पेक्षा जास्त कविता लिहिणारा हा कवी आहे. आणि तो कवी त्याच्या साध्या पद्धतीसाठी, त्याच्या सिम्प्लिसिटीसाठी आणि सोप्या शैलीसाठी ओळखला जातो. त्याच्या कविता ह्या प्रभावशाली आणि आशावादी आहेत आणि त्याच्यामुळेच लोकांना जेव्हा ताणातून बाहेर पडायचं असतं तेव्हा ह्या कवितांच्याकडे ते अतिशय आदर्शवत कविता म्हणून पाहतात. या कवितेची सुरुवात करण्याच्या आधी मी थोडी ह्याच्याबद्दलच्या स्ट्रक्चरची माहिती सांगते. क्वाट्रिन्समध्ये म्हणजे 4-4 लाईन्सच्या स्टांझामध्ये ही कविता मांडली गेलेली आहे. 4 ओळींचे 4 स्टांझा असं ह्या पोएमचं स्ट्रक्चर आहे. ह्या पोएमला छान राईम स्कीमही आहे. AABB अशी राईम स्कीम प्रत्येक स्टांझाची आपल्याला दिसते. प्रत्येक पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या स्टांझाच्या शेवटी आपल्याला AY हा साऊंड रिपीट होताना दिसतो. बऱ्याच ठिकाणी AY हा साऊंड आपल्याला पहिल्या, दुसऱ्या आणि चौथ्या स्टांझामध्ये दिसतो, जेणेकरून ते टेक्स्ट चांगल्या प्रकारे बांधलं जाईल, एकत्रित राहील, एकसंध राहील यासाठी अशी नियोजनबद्ध आखणी त्या कवीने केलेली दिसते. आणि ह्या कवितेमध्ये, पूर्ण कवितेमध्ये इंट्रोगेशन हे पोएटिक डिव्हाइस वापरले गेले. इंट्रोगेशन म्हणजे प्रश्न, इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्सेस म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य. आता इंट्रोगेशन म्हणजे सगळीकडे ह्या कवितेमध्ये प्रश्न वापरले गेलेत. हे सगळे प्रश्न रेटोरिकल प्रश्न आहेत, म्हणजे त्याची उत्तरं आपल्याला अपेक्षित नसतात. आणि लोकांना विचार करण्यासाठी, प्रवृत्त करण्यासाठी आणि योग्य काय आणि चुकीचं काय आहे हे सांगण्यासाठी हे प्रश्न इथे सातत्याने कवितेमध्ये विचारले गेलेत. म्हणजे पुन्हा जर प्रश्न असा विचारला गेला, विच फिगर ऑफ स्पीच किंवा विच पोएटिक डिव्हाइस इज यूज्ड थ्रू आउट द पोएम, तर आपल्याला इंट्रोगेशन हे उत्तर लिहावं लागेल. कारण पूर्ण कवितेमध्ये पहिल्यापासून शेवटपर्यंत सगळीकडे इंट्रोगेशन हा फिगर ऑफ स्पीच आपल्याला सापडतो, आढळतो. लेट अस कंटिन्यू विथ फर्स्ट स्टांझा. आपण पाहिलं की पहिल्या स्टांझामध्ये कवी काय म्हणतो, द पोएट आस्क टू द रीडर्स, आर यू बिहेविंग नाइसली विथ अदर्स? So even a stranger or unknown person is happy because of you. Were you able to help somebody and due to that incident you made someone happy with your kind words, gestures and happy face? Have you done something so people are happy because of your behavior?
Have you spoken kindly to someone? So somebody will remember it and feel good because of your good words. Now let us understand about third line. Now it is the end of the day. The day is spent with tough and hard work. The explanation of fourth line is, but at the end of the day, is there someone who is blessing you because you were very kind and helpful to him? कवी या पोएमची सुरुवात प्रश्नानेच करतो. पहिला स्टांजा आपण पाहतोय. पहिल्या स्टांजामध्ये लेखक असा प्रश्न विचारतो की तुम्ही रस्त्यावरून जात असताना एखाद्या अनोळखी माणसाशी तुम्ही मैत्रीपूर्ण वागलात का? त्याच्या एखाद्या अडचणीमध्ये तुम्ही त्याला मदत केलीत का? त्याच्या चेहऱ्यावरती एखादं हास्य आणण्यासाठी तुम्ही कारणीभूत ठरलात का? किंवा तुम्ही त्याच्याशी बोललात, त्याला आशेचा किरण दाखवलात, तुम्ही त्याला चांगल्या मैत्रीपूर्ण पद्धतीने त्याच्याशी वागलात, याच्यामुळे तुमची कोणीतरी आठवण काढेल असे तुम्ही आज वागलात का? आपल्याला तो आधीचा कंडक्टरचा लेसन सगळ्यांना आठवतच असेल. त्या लेसनमध्ये एक साधासुद्धा कंडक्टर त्याच्या बोलण्यामुळे लेखकाला लक्षात राहील, आयुष्यभर लक्षात राहील असं त्याच्याशी चांगलं प्रेमाने बोलतो. तसंच तुम्ही कुणाशी तरी आयुष्यामध्ये चांगला प्रसंग, चांगली व्यक्ती असं स्थान कुणाच्या तरी आयुष्यात तुम्ही निर्माण केलेत का? कुणीतरी तुम्ही छान बोललात, तुम्ही त्याला मदत केलीत म्हणून तुम्ही लक्षात राहाल असे तुम्ही वागला आहात का? आता थर्ड लाईनचा अर्थ असा आहे की आत्ताचा दिवस जवळपास संपलाय आणि हा कठोर परिश्रमाचा दिवस, भरपूर परिश्रमाचा दिवस, टॉयलिंग टाईम म्हणजे भरपूर हार्डवर्कचा हा दिवस आता संपून गेलाय. पण तरीसुद्धा रात्रीच्या वेळेला जेव्हा सगळेच जण आपल्या दिवसाचा आढावा घेत असतात, सगळेच जण आपण दिवसात काय काय प्रसंग अनुभवले त्याचा उजाळा देत असतात, तेव्हा कुणीतरी तुमच्यासाठी प्रार्थना करत असेल का? कुणीतरी तुमच्यासाठी तुम्ही त्याच्याशी छान वागलात म्हणून तुम्हाला दुआ देत असेल का? नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ सेकंड स्टॅन्झा. Did you give a cheerful greeting to the friend who came along, or a churlish sort of howdy and then vanish in the throng? Were you selfish, pure and simple as you rush along the way, or is someone mighty grateful for a deed you did today? Again here, the poet asks the question to readers. The first question is, when you faced your friend, did you greet him cheerfully? Were you able to give him a small smile and convince him that with your friendly reaction and gestures that you are with him in need? Or you behaved rudely and harshly and took them for granted and greeted them informally and disappeared in the crowd? Now look carefully. See, at the time of difficulty, from whom will you expect help? Of course, from your friend. From a friend, you will expect more help. You will not ask easily to a stranger to help you. You will ask easily to your friend. And in time of the need, you disappear in the crowd and you are not available to your friends or familiar people. Here, crowd represents unknown people. You became a part of crowd, which represents that you became like unfamiliar people or not helpful people for your friends too. Now let us continue with next line, third line of the poem. The poet asks the question for this selfish and rude behavior, that
Have you proved yourself pure and simple and good-natured as you escaped and didn't help someone, your friend, at that time? Doing this, is there someone who will pray for you? Is there somebody who will be grateful or thankful for you? Surely the answer will be no. Nobody will pray for you, your friends or your relatives, your familiar people who expect help, who expect nice greetings for you, who expect kind words when they are facing the problems and you are escaping, you are avoiding them. They will surely not pay gratitude to you. They will surely not give blessings to you. I think that instead your friends will feel sorry. They will feel bad about your strange and selfish behavior. आता पहिल्या स्टांजामध्ये अनोळखी माणसाच्या चेहऱ्यावरती आपण हास्य आणतो का? अनोळखी माणसं आपल्याबद्दल प्रार्थना करतील, आपल्याला देव समजतील, आपण देवासारखे त्यांच्या संकटात धावून गेलो असं आपल्याला म्हणतील, असे आपल्यासाठी देवाची प्रार्थना करतील, असं आपण वागलोय का? असा मुद्दा पहिल्या स्टांजामध्ये मांडलाय. आता दुसऱ्या स्टांजामध्ये आपण आपल्याच ओळखीच्या माणसांशी, आपले मित्रमैत्रिणी किंवा आपली ओळखीची माणसं यांच्याशी आपण कसे वागतो याच्याबद्दल प्रकाशझोत टाकलाय. तुम्ही तुमच्या फ्रेंडला, तुम्ही तुमच्या मित्रांना जर भेटलात तर तुम्ही त्यांना आनंद वाटेल असं ग्रीटिंग्स देऊन अशा पद्धतीने त्यांच्याशी वागता बोलता, की त्यांच्याशी अतिशय उद्धटपणे आणि कसे तरी त्यांच्याशी इन्फॉर्मली ग्रीटिंग्स देऊन पटकन हाय बाय करून तसाच गर्दीचा भाग होऊन जाता. जेव्हा तुमच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना तुमची खरी गरज असेल, जेव्हा ज्या लोकांना तुम्ही ओळखता, फॅमिलियर लोकांना ज्यांना तुम्ही ओळखता त्यांना तुमची खरी गरज असेल, तेव्हा त्यांची गरज ओळखून सुद्धा पटकन तुम्ही तिथून पळ काढता का? गर्दीचा भाग होता का? तिथून तुम्ही नाहीसे होता का? असं तर तुम्ही वागत असाल तर तुम्ही सेल्फिश आहात. तुम्ही प्युअर आणि सिंपल नाही आहात. तुम्ही जर असेच त्यांच्यापासून, कामापासून पळ काढत असाल, आपल्या मित्रमैत्रिणींच्या किंवा आपल्या जवळपासच्या लोकांच्या मदतीला सुद्धा, त्यांच्या गरजेला सुद्धा तुम्ही जर धावून जात नसाल तर तुम्ही कसे आहात? तर तुम्ही सेल्फिश आहात. तुम्ही प्युअर किंवा सिंपल नाही आहात. तुम्ही शुद्ध किंवा चांगले नाही आहात. आणि असं जर तुम्ही वागत असाल तर कुणीतरी तुमच्यासाठी, तुमच्या चांगल्या भविष्यासाठी किंवा तुमच्या चांगल्यापणासाठी जे तुम्ही आज केलं त्यासाठी कुणीतरी तुमच्यासाठी देवाची प्रार्थना करेल का? अर्थातच नाही. जर तुम्ही एखाद्या अडचणीच्या प्रसंगी तुमच्याच मित्रमैत्रिणीची मदत करू शकत नसाल, तुमच्याच लोकांची मदत करू शकत नसाल, तर उलट त्याबद्दल त्यांना दुःख वाटेल, त्याबद्दल त्यांना वाईट वाटेल, त्याच्याबद्दल त्यांना राग येईल. पण कुणीही आपला मित्रमैत्रिणी आपल्याला मदत न करता असेच अचानकच त्यांनी तिथून पळ काढला तर त्याच्याबद्दल, अशा तुमच्या वाईट वागण्याबद्दल कुणीही तुमच्यासाठी देवाची प्रार्थना करणार नाही. कुणीही तुम्ही किती चांगले आहात असं तुमच्याकडे पाहणार नाही. Now let us continue third stanza. Can you say tonight in parting with the days that sleeping fast, that you helped a single brother of many that you passed? Is a single heart rejoicing over what you did or said? Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? Now in this third stanza, the poet asks this long question. The question is, as we all know how days are quickly passing, as time moves rapidly, it indicates that you have less time to do good things in your life. You have less time in this world and you have to use this time properly with doing good things, with doing better
for society, with serving better for society. So, tell me tonight, have you at least helped somebody, even a single person, out of many human beings around you? As a person, you can't change the whole world. You can't be enough to change the whole world. But have you done your bit? Are you contributing your bit to sustain humanity in this stressful and selfish world? Is there somebody, at least a single person, who is feeling happy about your act, your expressions, your sayings? Is there somebody who had lost his all hopes and is now gaining more courage and hopes because of your moral support and kind words and helping hand of yours? आता थर्ड स्टांझामध्ये लेखक एक खूप मोठा प्रश्न विचारतो. लेखक म्हणतो की आज रात्री तुम्ही मला सांगा, तू मला सांग की आता जगामध्ये दिवस जसे जसे जात आहेत, जसे आपण आपलं आयुष्य खर्ची घालतोय, जसे दिवस आपल्या आयुष्यातले संपत जात आहेत, डेज दॅट स्लीपिंग फास्ट, दिवस पटापट सरतायत, दिवस पटापट जात आहेत. तू मला असं सांग फक्त की ह्या जगातल्या सगळ्या जगातल्या निराशा, सगळ्या जगातल्या वाईट गोष्टी, सगळ्या जगातल्या लोकांसाठी तू काही खूप चांगलं करू शकशील असं नाही, पण कमीत कमी तू तुझ्या जवळपासच्या, तुला तुझ्या जवळून जाणाऱ्या एखाद्या ओळखीच्या किंवा अनोळखी अशा कुठल्या तरी एखाद्या तरी माणसाला तू मदत केलीस का कधीतरी? एखादं तरी हृदय तुझ्यासाठी चांगले आशीर्वाद देईल असं तू कृत्य काहीतरी केलंस का? तू त्याच्याशी चांगलं बोलून, मदतीचा हात पुढे करून त्याच्या मनाला आनंद होईल आणि जेणेकरून तो तुला सद्भावना पोचवेल, तुझ्यापर्यंत आशीर्वाद पोचवेल, असं तू काहीतरी करू शकलायस का? एखादा माणूस ज्याने ह्या निराशेने भरलेल्या जगामध्ये सगळी आशा त्याची सोडली होती आणि तुझ्यामुळे तू त्याला आशेचा किरण दाखवू शकलायस, तुझ्यामुळे तू त्याला परिस्थितीचा धैर्याने सामना करू शकलायस, तुझ्यामुळे जगात काहीतरी चांगलं घडतंय हे तू त्याला सिद्ध करून दाखवू शकलायस, असं तू आयुष्यात काहीतरी केलंयस का? कारण आता आयुष्य तुझं कधी संपेल हे काही सांगता येत नाही आणि म्हणूनच आयुष्य चांगलं घालवण्यासाठी तू असं काहीतरी एखादं तरी सत्कृत्य केलंयस का की जेणेकरून तुझं पुढचं आयुष्य चांगलं जाईल, जेणेकरून तुझ्याकडे काहीतरी पुण्याचा साठा असेल? Did you waste the day or lose it? Was it well or sorely spent? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? As you close your eyes in slumber, do you think that God would say, "You have earned one more tomorrow by the work you did today"? Now, in this last stanza, the writer, the poet, make us think about, have we really done good? Are we really doing good for others? Do we really earn tomorrow another chance to do something good for humanity, to do something good for other people? Let us try to understand. The narrator asks, have you wasted or have you lost your chance of making people happy? Was your day well spent? Means with behaving helpfully, nicely with others? Or was it a painful day where you couldn't get blessings of others? Instead, you had given some scars and wounds to others. Have you earned blessings by your kind and human behavior, or will you receive discontented waves and emotions from your because of your selfish and rude behavior? Finally, at the end of the day, when you do analysis of your work of your day, are you satisfied with your behavior?
As often we keep depositing money for our better future and stability, are you concerned about depositing your good acts of your good karmas for our better future? Have you thought about this? With your good work, have you earned one more day from God, more life from God? आता ह्या शेवटच्या कडव्यामध्ये, लास्ट स्टॅन्झामध्ये कवी आपल्या मनात अनेक प्रश्न उभे करतो. आपण जे दिवस आपल्यासाठी घालवतो, ज्याला आपण आत्ता जगणं म्हणतोय, ते खरं जगणं आहे का? आणि असंच आपण जगत राहिलं का पाहिजे का, असा प्रश्न आपल्या समोर लेखक निर्माण करतो. लेखक असा विचारतो, कवी असं विचारतो की आजचा दिवस तू वाया घालवलायस का? तुला माहितीये, एव्हरीबडी नोज दॅट लाईफ इज व्हेरी प्रेशियस. आयुष्य हे किती मौल्यवान आहे हे सगळ्यांनाच माहिती आपल्याला. मग आजचा दिवस जो तुला परत कधीच आणता येणार नाही, असा दिवस तू वाया घालवलायस का? तो तू गमावलायस का? की तो चांगल्या पद्धतीने वापरलायस का, की तो वाईट पद्धतीने तू घालवून टाकलायस? तुझ्या हातातला तो दिवस तू चांगल्या प्रकारे वापरलायस, जेणेकरून तुझ्या पुण्यामध्ये भर पडेल, जेणेकरून तुझा चांगला नावलौकिक होईल, जेणेकरून तू काहीतरी चांगलं केलंयस, अशा प्रकारे तो दिवस वापरलायस, की तो दिवस तू वाईट पद्धतीने वापरून संपवून टाकलायस, खर्ची घातलायस? या दिवसामध्ये तू दया, प्रेम हे लोकांपर्यंत पोहोचवलंयस, की लोकांची निराशा, लोकांच्याकडून डिस्कंटेंट तुझ्या पदरी पडले, तू वाईट वागतोयस, त्याच्यामुळे लोकांची निराशा तुझ्या पदरीत पडले, असमाधान तुझ्या पदरी पडले. जेव्हा तू आता झोपी जाशील, स्लम म्हणजे झोपणे, निद्रा, जेव्हा तुझ्या डोळ्यामध्ये झोप येईल आणि जेव्हा तू डोळे मिटशील, जेव्हा तुझा दिवस संपवशील, किंवा कदाचित आता हा मेटॅफर म्हणून ह्याचा अर्थ घ्यायला हरकत नाही, जेव्हा तुझं आयुष्य संपवशील, जेव्हा तुझा पुन्हा दुसरा दिवस निर्माण करशील आहे की नाही ह्याची शाश्वती नाही, अशा रात्रीच्या झोपेमध्ये तू गाढ झोपी जाशील, तेव्हा तुला कदाचित परमेश्वर असं विचारेल, यू हॅव अर्न वन मोर टुमॉरो बाय द वर्क यू डिड टुडे. खरोखरच आज जे तू काही काम केलंयस त्याने तुला उद्याच्या दिवसाची संधी द्यावी का? जे तू आज काही केलंयस, जे तू जशा प्रकारे तू आज वागलायस, त्यातून तुला उद्याची संधी मिळावी असं तू आज वागलायस का? तुझ्या पुण्याचा साठा तू निर्माण केलायस, की तू आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा कुणाच्याही मदतीला न पडता निरुपयोगी किंवा त्रासदायक असाच वागत राहिलायस? आता सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे की जसे आपण बँकेमध्ये पैसे साठवतो ते आपल्या बेटर फ्युचरसाठी आपण डिपॉझिट करत असतो, तसंच प्रत्येक दिवशी आपण आपल्या चांगल्या सुखद अशा भविष्यासाठी आपण काहीतरी चांगलं काम केलंय का, असा प्रश्न पाडणारी, असा प्रश्न निर्माण करणारी ही कविता आहे. कर्माचा सिद्धांत सगळ्यांनाच माहिती आहे की जसे आपण करतो, जे आपण पेरतो तेच उगवतं असं आपण म्हणतो. तसंच जे आपण केलंय तेच आपल्याला भविष्यात भोगावं लागणार आहे, तेच आपल्या भविष्यात आपल्या वाट्याला येणार आहे. मग असं चांगलं भविष्य आपण घडवण्यासाठी आजचा दिवस आपण चांगला घालवलाय का? आपल्यामुळे लोकांच्या चेहऱ्यावरती हास्य येईल, लोक आपल्याला दुवा देतील, लोक आपल्याला आशीर्वाद देतील, असं आपण काही वागलोय का? असा प्रश्न निर्माण करणारी ही कविता आहे. अर्थातच मला असं वाटतं की ही कविता तुम्हाला चांगली कळली असेल. थँक्यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग द चॅनेल. डू लाईक, share and subscribe. Thank you.